गुलबर्गा कांग्रेस के युवा नेता राहुल हुल्लड़नी ने राधाकृष्ण जी को समर्थन में एक ग्रैंड पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें आपको बता देंगे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे, साउथ एमएलए आलमपुर पाटिल के अलावा हजारों की तादाद में बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं शामिल हो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। राहुल हुल्लड़नी की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम उम्र से सियासी दुनिया में अपना कदम रखे हैं और काफ़ी पहचान उन्होंने बनाई है। नौजवानों से लेकर बड़े तबके तक लोग उनके साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। राहुल हुल्लड़नी के फादर अशोक हुल्लड़नी और उनके चाचा जो गुलबर्गा के एक्स मेयर रह चुके हैं रविंद्रनाथ हुल्लड़नी ने पॉलिटिकली उन्हें काफ़ी सपोर्ट दिया है और सपोर्ट करते आ रहे हैं। राहुल हुल्लड़नी की जो तमाम फ्रेंड्स हैं वो भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। मौजूदा सियासी हालत को देखते हुए गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट करने का ऐलान राहुल हुल्लड़नी और उनके ग्रुप ने हमेशा से किया है और कैंपेन वो अपनी काफ़ी अच्छी तरह करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल हुल्लड़नी के साथ साउथ एमएलए आलमपुर पाटिल, समीर बागवान, हरीश खानापुर, उदय पाटिल, संगपाल कामले, अजीम शेख, एजाज निम्बलकर, कुमार यादव और दीगर कांग्रेस के युवा नेता और सपोर्टर्स ने बाइक रैली निकाली और ग्रैंड पब्लिक मीटिंग में शामिल हुए। पब्लिक मीटिंग में मिनिस्टर प्रियंक खरगे, आलमपुर पाटिल, संतोष बिलगुंदी, प्रवीण पाटिल हरवाल, डॉक्टर किरण देशमुख और कई सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता, कॉरपोरेटर्स और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी लीडर्स ने राहुल हुल्लड़नी के इस ग्रैंड पब्लिक मीटिंग में ऑर्गेनाइज करने को और उनकी जो कोशिश है पार्टी को जो सपोर्ट करने का जो उनका मिशन है उसे काफ़ी अप्रिशिएट किया। आइए देखते हैं। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದೆ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋರಿ ಹೋರಿ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ। ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆದ್ರು, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಕ್ಸಟೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಇವತ್ತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ? ಹೂ ತಗೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಗೋತೀರಾ? ತೆಂಗು, ದೀಪ, ಅಗರಬತ್ತಿ ತಗೋತೀರಾ? ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ। ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ। ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ। ಏನಾದ್ರೂ ಹರಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ತೀರಿಸ್ತೀರಾ। ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅರ್ಚಕನ ತಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು। ನೀವು ಅರ್ಚಕರ ತಟ್ಟೆಗೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀರಾ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಹುಂಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ। ಎಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾನೋ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಂಡಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅರ್ಚಕರ ತಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬಿದೆ, ಆ ಹುಂಡಿನೂ ತುಂಬಿದೆ,
ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆನು ತುಂಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು ಬೈಲತ್ತಾರ. ಮತ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ 5,22,171 ಜನ ಇವತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸಲ್ಲಮ್ಮ, ಮೋದಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಜನ ಇವತ್ತು ಮೈ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೇವಡಿ ಪುಕ್ಸಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪುಕ್ಸಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 52,000 ಕೋಟಿ ಯಾವ ದುಡ್ಡಿದು? ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ. ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಾವು ರಕ್ತ ಕುದಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 8,500 1 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ನೋವು ನಿಲುವು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು 371 ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಕಲಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಂದು BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ 1 ನಯಾ ಪೈಸೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. 400 ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೊಬ್ಬರ 1,100 ಆಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು 1,200 ತನಕ ಆಗ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು, ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು, ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು, ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು, ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ನೀವು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಬದುಕಬೇಕು ಹೆಂಗೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ತಾಯಂದರು. ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬುದ್ಧ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸಮಾನತೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾವಾಗ ಮನೆಗಳು ಬಂದವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಂದಾದ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಂಚಾಯತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ 50% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತಂದವರು ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬಂದರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ತಾಲೂಕು ಮಾಡೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತಂದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಗಂಡಸರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಸರಿ ದುಕಾನ್ಗೆ ಹೋಗಂಗ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಲ್ಲ. ನಮಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಯ್ತು, ESI ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ರೇಲ್ಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈವೇಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 371J ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು
ಬದಲಾವಣೆ. ಇವತ್ತು 371 ಜೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿಂದ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಹೈವೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡುಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೊನ್ನೆ. ಯಾವುದೂ ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಣ್ಣನೂ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೂರ ಇತ್ತು, ಸುಣ್ಣನೂ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಏನು ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 400 ಇತ್ತು, 1200 ಆಗ್ಯದ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು 90 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಯದ. ಡೀಸೆಲ್ 60 ಇದ್ದು 90 ಆಗ್ಯದ. ಗೊಬ್ಬರ 400 ಇದ್ದು 1200 ಆಗ್ಯದ. ಆಯ್ತು, 2 ಮಿನಿಟ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವೇನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ 60 ಇದ್ದಿದ್ದು 120 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ಇತ್ತು, 350 ಆಗ್ಯದ. ಸ್ಟೀಲ್ 30 ಇತ್ತು, 60,000 ಆಗ್ಯದ. ಹಾಗೇನಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ 30,000 ಇತ್ತು, 60,000 ಆಗ್ಯದ. ಬಂಗಾರ 35,000 ಇತ್ತು, 75,000 ಆಗ್ಯದ. ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 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 ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ GST 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 ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಪ್ಕೆ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲದು. ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹೋಗುವಂತ ಮಾತು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್. ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲದು. ಇಂದಿನ ದಿವಸ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 47 ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೋದಯ ನಗರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಜನರಿಗೆ ನೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ರ್ಯಾಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಎದುರಿನವರಿಗೆ BJPದವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಮೂಡಬೇಕು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ES ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ, ES ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ 5 ವರ್ಷದಾಗ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಆ MP ಸೀಟಿಗೆ ಲಾಯಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ಸಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ದಾಗ ಈ ಸಮಾವೇಶನೂ ಮಾಡೀವಿ, ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ದಾಗ ಈ ರ್ಯಾಲಿನೂ ಮಾಡೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತೀವಿ. RK ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಬಹುಮತ 1 ಅಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಓಟ್ ಲೀಡ್ಲಿಂದ ನಾವು ಗೆದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯೂತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋದಯ ನಗರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಲಿಯುವುದಾಗ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಮಾಡೀವಿ ಸರ್. ನಾವೇನು BJP ಸರ್ಕಾರ ಥರ ಸುಳ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, 0 ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆಸಿದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ 0 ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 2 ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಸರ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಆಯಿತು, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವರಪ್ಲೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಪ್ಲೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದೀವಿ, ಮುಂದೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿತೀವಿ.